саволе ки инҷа да мара додан ки дар бораи ҳазрати хадиҷа барои мо маълумот буде ки оё мақсад аз паямбар ин модармон чанд сол калон буданд. бародари азиз ва гиромӣ, ҳазрати хадиҷа шумо бисёри ҷода худайҷа меган ё ғайн қати меган, ғадиҷа меган. аслаш хадиҷа бинти хувайлид, яъне падаршон хувайлид ном доштанд, худшон ҳазрати хадиҷа буданд. аку ин хеле яке аз модарои мо шумо ҳаст ва аввалин зане ки паямбармон гирифтанд ҳазрати хадиҷа буд ва куняташ тоҳира буд, яъне бисёр зани покдоман буд. дар аму замонҳои ҳатто бигим пеш аз хонуми паямбар буданам бисёр зани покдоман будааст. ва инҷа да ман мехонам мегӯяд ҳазрати хадиҷа мегӯяд пеш аз расулуллоҳ ана ду бор издивоҷ кардаги, ду бор шавҳар карги будааст. аввали шавҳараш номаш атиқи махзумӣ будааст ва дуввум шавҳараш абуҳолаи тамимӣ будааст. ҳамин ду шавҳар карги будааст. аз ҳар яке аз онон мега як духтару як писар ба дунё овард. ай шавҳари аввалаш атиқ як бачаву як духтар, ай шавҳари дуюмаш абуҳола аз он як бачаву як духтар оварда будааст. хоб ва аз атиқ ай шавҳари аввалаш бисёр пули калон дар дасти ҳазрати хадиҷа боқӣ мондагӣ будааст. ана мега пас аз марги шавҳари дуюмаш ҳазрати хадиҷа мегӯяд 3 сол издивоҷ накард. яъне издивоҷ накарданд то ине ки ба издивоҷи расулуллоҳ даромаданд. дар инҷа меорад аз тиҷораташ мега ҳазрати хадиҷа мегӯяд ана доим мега як одат дошт ки аз ҳамон нафарҳое ки дар тиҷораташ кор мекарданд аз ҳоли онҳо доим мепурсид. яъне мақсад ана як ғуломзанаке дошт ба номи майсара, номи ҳамон ғуломзанакаш майсара буд. мега ин кора ба гардани ҳамон гузошта буд ки ҳамин нафарҳои мардакое ки дар ман кор мекунанд аз ҳоли ҳамонҳо доим мара ахбор бидеҳ. яъне ман бояд доим дар гирди инҳо маълумот дошта бошам. хуб як рӯз мега абу толиб падари ҳазрати алӣ мега назди ҳазрати хадиҷа омаду гуфт ки ҳамин писари бародари ман, яъне абдуллоҳ ки бигем аку абу толиб падари ҳазрати алӣ амаки пайғамбармон буд. абдуллоҳи падари пайғамбармон аку бародари абу толиб мешид. гуфт ҳамин бачаака гуфт бачаи ҳамин бародари моро дар кор қабул намекунӣ? ҳамира яъне дар ҳамин ширкати худат дар ҳамин тиҷорати худат намегириш? гуфт агар ту бегонаҳоро меовардӣ ман дар кор мегирифтам. ҳолон ки писари бародарта албатта ку ман дар кор мегиримаш. ва ӯро ҳазрати хадиҷа пайғамбармона мақсад дар кор қабул кард, яъне барои молҳои ҳазрати хадиҷаро дар гардиш даровардан, тиҷорат додан дар кор қабулш кард. ана ку пас мега аз бозгашти қофила баъд мерафтанд, ҳар шаҳрҳо тиҷорат мерафтанд. баъд мега аз ҳамон майсара дар бораи расулуллоҳ ва табиату вижагиҳош пурсид ки мақсади чӣ хел аст, мешавад дар тиҷорат намешавад, ку чӣ аз ин мардак чӣ дидӣ? мега гуфт ки ман хадиҷара гуфт ҳамин майсара гуфт ман чизҳои аҷиб дидам. гуфт якум гуфт ман дар болои сараш як абр дидам. куҷое мерем болои сараш дар як абр ҳамроҳаш меравад ва ӯро ҳамеша соя мекунад. ҳар гоҳе ки местад абр местад, ҳар гоҳе меравад абр меравад. ира ҳамон ғуломзанаки хадиҷа ба хадиҷа ҳикоя кеста ки ман дар ҳамин муҳаммад ҳамира дидам. халас ин абр ҳеҷ вақт мега ҷудо намешуда, ҳатто медавид мега абрай боло сараш медавид мега. мега рӯзе мега бо як чизи дигар дидам. зери дарахте мега дидам ки дар ҳолате ки бисёр офтоб гарм буд мега ҳамин муҳаммад мега
خواست که کمی استراحت کنه، خواب کنه در زیر یک درخت. در این هنگام میگه درخت شاخهاشو میگه خم کرد و او را زیر سایش گرفت. میگه اون شاخها میگه جمع شدن، میگه در گردش بالاشو میگه سایه کردن. این را میگه در همین محمد من دیدم. سبحان الله، میگه صاحب کتاب. تمام جهان از انس و از جن، از حیوان و از گیاه با رسول الله میگه محبت ورزیدن. افسوس بخیر میگه در کسانی که حتی درخت ها میگه سایش میکردن، سنگ ها میگه با او محبت داشتن. صد افسوس به نفرهایی که در دنیا با این پیغمبر نازنین محبت نورزیدن. خب خلاص اینها رو میگه انا من دیدم. میگه میسره میگه گفت که من شگفت زده شدم، حیران شدم. گفتم که شاید هواست که شاخها رو تکان میدهد. فکر کردم که البته این هوا گرم که هست، همون شاخها رو همون تاب داده است، یا شاید شمال باشد که این شاخها رو بالای پیامبر میگه آورده است. در این هنگام میگه یکی از عالم های یهود به نام مستور مرا صدا زد. یک عالمی که از علم تورات آگاهی داشت. میگه اگه پیامبرمون در همون کتابای پیشینه نام پیامبرمون هم بود، ولی این پیروای تورات و پیروای انجیل رو گرفتن، تغییرات رو آوردن، نام پیامبر از کتاباشون بیرون کردن از روی دشمنی و عداوت. میگه این عالم آمد و گفت این مرد کیست؟ میسره میگه مرا پرسید همین عالم که همین مرد کیه؟ گفتم که محمد ابن عبدالله. میگه یکی از جوانان حرم. این میگه اما حرم از مکه. گفتم بچه عبدالله نامش محمد. گفت که این جوان پیغمبر است، فقط پیامبر زیر این درخت می نشیند. گفت ما در کتابمون دیدیم که در زیر همین درخت نفری را دیدیم که نشست، دانیم که وای پیغمبر است، زیرا زیر این درخت گفت هیچ کس گفت نمیشیند. میسره میگه در ادامه سخنش درباره رسول الله میگه که برای خرید و فروش به بازار رفتم. بازار در رفته میگه وقتی زمان تجارت شد. راستی شاید میگه شغل تجارت از جانب الله برای پیامبرش در نظر گرفته شده بود تا خصوصیت ها و طبعیت های مردم را بشناسند. در همان اثنا میگه رسول الله در حال خرید و فروش بود. مرد دانشمند میگه نزد رسول الله آمد. وقتی در دکان مالهاش میفروخت، مالای خدیجه را، میگه یک مرد دانشمند دیگر اومد گفت قیمت همین کالا همون گازوار بود یا متریال بود. گفتی چند سومه؟ رسول الله گفت که میگه یک نرخی را پیامبر گفت. بعد در حالی که میگه همچنان میگه سر حرفش ایستاده بود. مقصد همون نرخ دیگرگون نمیکرد. گفت همین نرخ مرا گفتم فروش، من همین نرخ میفروشم. میگه همون دانشمند گفت که بلات و عزا قسم بخور. گفت قسم بلات و عزا بخور. لات و عزا وقتا هم بوتا بودن. میگه صورت رسول الله سرخ شد. گفت به خدا قسم من هرگز در برابرشون سجده نکردم و به نامشون قسم هم نمیخورم. اون من میگه با همون قیمتی که گفت مال رو خرید. سپس من رو سزا داد. گفت خب این مرد گفت بدانید گفت که پیغمبر آخر الزمان است. یعنی از نشانه هاش شناختن که این پیغمبر آخر الزمان است. میگه وقتی خدیجه از این گپا میشنید بسیار خوشنود میشید. الحمدلله میگفت که مقصد من نفری را در شرکتم در تجارتم راه دادگیم که این پیغمبر آخر الزمان میشه. میگه با شنیدن این تا چند ذوق میگه حضرت خدیجه بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه زیاد شد. بعد گفت که میگه در فکر ازدواج غلطید. بعد میگه میسره را گفت که میتونی که تو همین را رفته بگوی که آیا با خدیجه ازدواج میکنی یا نه؟ میگه میسره گفت البته. گفت چه خیلی نمیتونم میرا بگم. بعد میگه پیش رسول الله آمد. ببینید پیش رسول الله آمد و گفت که آیا ازدواج میکنی؟ زن میگیری؟ پیامبر من گفت که آخه با چی ازدواج کنم؟ من مال ندارم. گفت شرایط امکانیت ندارم. گفت اگر به شرطی که با همین طرزی که تو هستی، یعنی از تو هیچ چیزی طلب نکنم، ازدواج میکنی؟ گفت ازدواج میکنم.
گفت با کی ازدواج کنم؟ گفت با خدیجه ازدواج میکنی؟ گفت وای میخواهد که من با او ازدواج کنم. گفت میخواهد با تو ازدواج کنم. گفت من رازیگی من دادم، من راضیم. گفت یعنی حضرت خدیجه وقتی که آگاهی را پیدا کرد بعدا رازیگی شد و از جانب پیامبرمون هم حضرت ابو طالب آمد. یعنی ابو طالب آمد و گویم این کاری نیکه پیش کشاد و پیامبر نازنین من با خدیجه چیکار کردن؟ ازدواج کردن. برادر عزیز، اکو خیلی در همون زمان ها مشکل بود و پیامبر بسیار نگاه و بین خوب میکرد. خدیجه میگه 65 ساله شد و هم اکنون در بیماری به سر میبرد که منجر به مرگ شد و در حالی که رسول الله با شدت به خاطر اندوهگین هست، جبرائیل میآید تا با رسول الله بگوید که خداوند با خدیجه سلام میگوید و به تو میگوید که مژدگانی قصر از مروارید در بهشت با خدیجه بده که این زن لایق و سزاوار اوست. میگه وقتی امر مادر ما خدیجه به 65 رسید، یعنی حساب کنید که 25 سال با پیامبر ما زندگی کردن. یعنی عمر پیامبر 25 بود، پیامبر ما به 50 رسید که حضرت خدیجه علیه گوییم که چیکار کرد؟ یعنی عمرش به 65 رسیدن، 65 ساله بودن، 65 سالگی در بیماری شدن. یعنی با پیامبر حساب کنید که یک 15 سال یا 20 سال با پیامبر یک جا بودن. انا که در اینجا می آید حضرت خدیجه جان میگه به جان آفرین تسلیم کرد، ولی محبت و ولی زنداری که حضرت خدیجه کرد میگه او میگه سوز گدازش در دل پیامبرمان باقی ماند. برادر عزیز، و همون سال عام الحزن گفتن، یعنی سال غم برای پیامبر نازنین ما. و همچنان ببینید در اینجا یک چیزی عجیب میاد. میگه روزی میگه رسول الله با مادرمون عایشه نشستگی بودن که صدای در برآمد، کسی در میزد. پیامبر میگه خدیجه خدیجه، میگه از دهنش میگه نام خدیجه برآمد، زیرا در زدنش درست مثل در زدن خدیجه بود. چخیلی که همون خدیجه میگه در میزد، همین در زدن رنگ در زدن خدیجه بود. میگه رسول الله میگه بیرون شد که دید که خواهر خدیجه است، حاله بنت خویلد. میگه پس از اینه که دعا میکند و او پشت در باشد، خب میابد پیامبر با او چنین خوش آمد، میگوید خوش آمده خواهر خدیجه. سیده عایشه میگن مادرمون دیگرگون شد و گفت خدیجه خدیجه، گویی که در دنیا کسی جز خدیجه نیست. رسول الله گفت ای عایشه خدیجه را اذیت نکن، زیرا عشق او به من ارزانی شد و هر کی خدیجه را دوست دارد من دوستش میدارم، هر کی او را اگر دوست ندارد من او را دوست نمیدارم. یعنی بسیار، زیرا پیامبرمون میگه زمانهایی که میگه من خدیجه خطی یک جا بودم، ببینید زمانی که میگه مردم کافر شدن او به من ایمان آورد، وقتی مردم مرا تکذیب میکردن دروغگو میشماریدن او مرا تصدیق میکرد، با ثروتش مرا حمایت میکرد. آن زمانی که مردم مرا محروم ساختن او به من فرزندای عطا کرد و بدون که همه فرزندام هم از حضرت خدیجه است. زین لحاظ یعنی خدیجه برادرای عزیز وقتی که حساب کنید 40 ساله بود، پیامبرمون 25 ساله بودن، یعنی با یکدیگر ازدواج کردن و از مادرمون حضرت خدیجه با قول این صاحب کتاب میگه 7 فرزند باقی ماند، یعنی قاسم، عبدالله، طاهر، 3 تا بچه میگه از حضرت خدیجه و از دختراش میگه یعنی زینب بود، گلسوم بود، رقیه بود و فاطمه بود و یک فرزند دیگه میگه از ماریه قبطیه با نام ابراهیم داشت. ولی دیگر صاحبای تاریخ میگن که همون قاسم بود و ابراهیم بود و عبدالله بود. همون طاهره که صاحب کتاب میگه بچه رسول الله بود، میگه این کنیت همون عبدالله بود، میگه او را طاهر هم میگفتن، طیب شم میگفتن. برای همین جمع میگه 7 فرزند داشت، یعنی ابراهیم، قاسم و عبدالله، 3 تا بچه بود و 4 تا دختر، یعنی 6 فرزندش از خدیجه بود، 1 فرزندش از حضرت ماریا بود. خدای مهربان خاتمه مون بخیر کند، ایمانمون با سلامت نگه دارد و الله مهربان برادرایی که با ما سوال ارسال کردین، خدای مهربان
در عمرتون در جانهاتون برکات نصیب کنه و خدا همه ما را توفیق دهد که به آن چیزی که شنیدیم عمل کننده باشیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.